नमस्कार पिले परिवर्तन ट्यूटोरियल रे समस्तଙ୍କୁ स्वागत। चलो आज आम स्टार्ट करवा षष्ठ श्रेणी रो प्रथम पाठ जोटा कि गोटे कविता पिला माने जन्मभूमि कविताटी पढ़िबा पिला माने। कविताटी लिखिछंती कवि भक्त कवि मधुसूदन राव। चलो पिला माने देखि पारथबो एटा होछि नूतन वर्ष 2026-27 पई माने नुआ बहिर पाठ गुड़ाक पिले प्रथम पाठ देछि जन्मभूमि आउ साहित्य सुधा बहिर। तो चलो आम स्टार्ट करवा ये पाठटी पढ़िबा। तो प्रथमे कवि परिचय देखिबा पिला माने। तो चलो कवि परिचय देखिबा प्रथमे। देखो पिला माने कवि परिचय रे अछि कोन अछि ना लिखिछंती कवि हेले एही जन्मभूमि कवितार कवि हेले भक्त कवि मधुसूदन राव। भक्त कवि मधुसूदन राव पिला माने 1835 मसीह जन्म ग्रहण करथिले आ 1912 मसीह मृत्युवरण करथिले। तो पिला माने ई तांकर जो बयस काल देखिबो तो तांकर समय सीमा जदि देखिबो इंग्रेज शासन चलथिला पिला माने सेते बेले भारत रे इंग्रेज शासन चलथिला एवं विभिन्न इंग्रेज एवं विभिन्न राजा राजपूत मानक सहित तांकर युद्ध चलथिला। तो भक्त कवि मधुसूदन राव पुण्य धाम पुरी शहर रे जन्म ग्रहण करथिले पिले। पुरी तो समस्त जानिछ श्री जगन्नाथଙ୍କ भूमि। तो सेठी जन्म ग्रहण करथिले। तांको रचित पद्म प्रभात पृथ्वी प्रति बसंत गाथा उत्कल गाथा निर्वासितर विलाप प्रभृति कविता गुड़िक खूब सरल और मनमुग्धकर। तो तांको रचना गुड़िक बहुत सरल पिला माने। तो जन्मभूमि कविता रे कवि जन्म माटीर जस गान करछन्ते। एही कविता रे कोन लिखि करछन्ते पिला माने जन्म माटीर जस गान करछन्ती। तो चलो पिला माने कविताटी पढ़िबा। तो देखि पारथबो कविताटी बहुत सुंदर हेछि पिला माने। तो मु आशा करछि एही कविताटी आपण माने समस्त कोठी ना कोठी निश्चय सुनिथिबे। तो आमे छोटो थिला बेले पिला माने स्कूल रे जते बेले पढुथिलु सेई टाइम रे एटा संध्या रे जते बेले स्कूल छुट्टी होथिला सेते बेले हमकु सार माने पढिबा गीत गाइबा पई कहउथिले पिला माने सेई टाइम रे आमे ए गीतटी गाउथिलु। तो आशा करछि आपण माने भी ए गीतटी सुनिथिबे कोठी ना कोठी। तो चलो आमे पढिबा। तो पिला माने एहार राग होछि चोखी राग पिला माने। कि राग चोखी राग माने सुर पिला माने हैला। तो चोखी सुर केमिति मु तो गोटे सिंगर न हेले तथापि चेष्टा करछि देखो। तुही मा जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आम्भे अटू सरबे तोर श्री चरणे सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रबे तो आनंदे होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। तो एमती गांती पिले गीतटी आपण माने सुनी नेबे यूट्यूब रे मध्ये अछि। तो सुनी नेबे पिला माने हैला। तापर अछि धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर मस्तक रे हिमालय पर्वत बर दुई पारु से जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी चरण रे विराजित महासागर विंध्यगिरि बर कोटी रे गंगा आदि केते नदी सभे सरी रे। तो एटा हला पिला माने प्रथम पृष्ठा। तो चलो केतेक कष्ट शब्द गुड़िक देखिबा पिला माने। कष्ट शब्द जदि आमे बुझी पारिबा ताहेले कवितार अर्थ कवितार सारांश आमे सहजरे बुझी पारिबा। तो चलो कष्ट शब्द गुड़िक देखिबा। तो प्रथमे देखो पिला माने पवित्र माने कोन पिला माने पवित्र माने होछि पुण्य जोठी अशुद्धता नथिबो पिला माने पूरा पुण्य थिबो। तापरे संतान माने समस्त जानिछ पिला माने पुओ झियो सरबे माने समस्ते महिमा माने कोन पिले महिमा माने होछि महानता बा श्रेष्ठत्व हैला। तापरे पटांतर अछि पिला माने पटांतर माने होछि पटांतर माने तुलना पिला माने। तापरे पारुसे माने पार्श्वरे माने दुई पाखरे हैला। तापरे जलधि माने समुद्र को जलधि कुहा जाय पिला माने। कटीरे बर कटीरे कुहाइछि कविता रे। तो कटीरे माने होछि अंटारे पिला माने मझिरे जोटा हैला अंटारे। तापरे सभे माने सभा पाए। तो शब्द गुडी को देखि नलो पिला माने जो शब्द कविता पढ़िला बेले जो शब्द जदि बुझी न होला आसिके एठी देखि नेबो पिला माने हैला। तो चलो एबे आमे कवितार सारांशटी बुझिबा।
ତ କବି ଆମକୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? କବି ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତ ଆମେ କବି ପରିଚୟରେ ପଢ଼ିଲୁ। କବି ଏଇଠି ଭାରତ ମାତାର, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଯଶ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତାଙ୍କର ମହିମା ବଖାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ଗାଥା ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଚାଲ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍‌ଟି ଦେଖିବା। ତୁ ହି ମା ଜନମଭୂମି। ଏଇଟା ଭାରତ ଭୂମିକୁ କୁହାହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ପବିତ୍ର ଭୂମି ଭାରତ, ଏଇ ଭୂମିଖଣ୍ଡକୁ କହୁଛନ୍ତି କବି ତୁ ହି ମା ଜନମଭୂମି। ତୁ ହି ମା ଗୋ, ତୁ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି। କେତେ କେତେ ବୀର ପୁରୁଷ, କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ପବିତ୍ର ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଭୂମି। ଏଇଠି ଅନେକ ଯୁଗରେ ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି। ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ସରବେ। ତୋହରି ମାନେ ଭାରତ ମାଆର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଆମ୍ଭେ ସରବେ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ତୋର ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ସେବା, ମାନେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ, ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା, ମନ ଦେବା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ। ତ ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା। ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ, ତାର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା, ତାର ଗୌରବର କଥା ଆମେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗାଇ ଗାଇ ଦେଶ ବିଦେଶ ସାରା, ପୃଥିବୀ ସାରା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କବି, ମାଲୋ ତୁ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି, ତୁ ଆମ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଭୂମି, ଆମେ ତୋର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ତୋର ଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବୁ, ଆଉ ତୋରି ନାମକୁ ଗାଇ ଗାଇ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବୁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ୍‌ଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ମାତାର ଉନ୍ନତିରେ, ଭାରତ ମାତାର ବିକାଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ ପିଲାମାନେ। ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ମାତା ବିକାଶ ପଥରେ, ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖୁସି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ସହିତ, ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ମାତି ଉଠୁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭାରତ ମାତା ତାକୁ କିଛି ଦୁଃଖ ପଡ଼େ, ସେ ଅବନତି ପଥରେ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ। ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ଯୁଦ୍ଧ ଟାଇମ୍‌ରେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ସେହିପରି ଭାରତ ମାତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସହିପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଉ ପିଲାମାନେ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଆର ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ, ଆଉ ମାଆର ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି ହେଉ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଦଟି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଧନ୍ୟ ମହିମା ତୋହର। ଧନ୍ୟ ମହିମା ତୋହର ମାନେ ତୋର ମହାନତାକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ନାହିଁ ତାର ପଟାନ୍ତର। ତୋର ଯେଉଁ ମହିମା ଅଛି, ତୋର ମହାନ ଗାଥା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତାର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ। ଅତୁଳନୀୟ ମହାନତା, ଅତୁଳନୀୟ ମହିମା ଅଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତବର। ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ତିଆରି ହେଇପାରୁନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତଥାପି ଦେଖ ଏମିତି, ସରି ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା। ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ଥାଏ, ତଳ ପଟେ ଏମିତି ହେଇକି ଉପର ପଟେ ଏଇଠି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ତାର ମସ୍ତକରେ, ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ମସ୍ତକରେ ଯେମିତି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେହିପରି ଏଇ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ପରିଧାନ କରିଛି ପିଲାମାନେ। ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତବର। ତାପରେ ଦୁଇ ପାରୁ ସେ ଜଳଧି। ଦୁଇ ପାରୁ ମାନେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଜଳଧି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପିଲାମାନେ। ଦେଖିଥିବ ଏପଟେ ଅଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ଆରବ ସାଗର। ତ ଦୁଇ ପାରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଛି, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଛି
କ'ଣ କୁହ? ଆରବ ସାଗର। ଆଉ ତଳ ପଟେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଭାରତ ମହାସାଗର। ଦୁଇ ପାରୁ ସେ ଜଳଧି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆସାମ ହେଇକି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି ହେଲା। ପଞ୍ଜାବ ହେଇକି ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇକି ତାପରେ ସେ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼େ। ତ ଦୁଇ ପାରୁ ସେ ଜଳଧି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ହେଇଗଲା। ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର। ଚରଣ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ତଳେ, ଏ ତଳେ ହେଉଛି ମହାସାଗର ଅଛି ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ମହାସାଗର? ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏଠି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ବର କଟିରେ। କଟିରେ ମାନେ ଅଣ୍ଟାରେ ପିଲାମାନେ, ମଝିରେ, ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ। ତ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅଛି ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି। ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ପାହାଡ଼ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ପାହାଡ଼ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ସଭେ ସରୀରେ। ସଭେ ସରୀରେ। ସଭେ ମାନେ କ'ଣ କୁହ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ସଭେ ମାନେ ଶୋଭା ପାଏ। ସଭେ ମାନେ ଶୋଭା ପାଏ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ସଭେ ସରୀରେ। ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପବିତ୍ର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଗଙ୍ଗା ତାର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ନର୍ମଦା, କାବେରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଅନେକ ନଦୀ ତାର ଶରୀରରେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଗଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ଯମୁନା ହେଇଗଲା। ଏଠି ଗଙ୍ଗା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ପାଖରେ ଯମୁନା ଅଛି। ତାପରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ନଦୀ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ତାର ଶରୀରରେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ପିଲେ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟି ଦେଖିବା। এই ପେଜ୍ ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶବ୍ଦର, କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବ ହେଲା। ତ ଚାଲ ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁର ବୀରନରେ। ବୀରନରେ, ବୀର ମାନେ ସାହସୀ ମାନେ, ବୀର ମାନେ ମହାନ ପୁରୁଷ ମାନେ, ନରେ ମାନେ ମଣିଷ ମାନେ ହେଲା। ଚାଲ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ସୁର ମାନେ ମହାନ ପିଲାମାନେ, ବିଭୁ ମାନେ ଭଗବାନ, ଦୁହିତା ମାନେ କନ୍ୟା। ତାପରେ ଆଉ ଅଛି ସୁତ ମାନେ ସେବକ ବା ପୁଅ। ଆଉ ଏଠି ବେଦବ୍ୟାସ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାଳିଦାସ ଜଣେ ମହାକବି ପିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ମହାକବି। ଏସବୁ ପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ, ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁର ବୀରନରେ। ସୁର ମାନେ ମହାନ ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ତୋ କୋଳରେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ତି, ଧର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ପିଲାମାନେ ରାମାୟଣରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବ। ତାପରେ ଭୀଷ୍ମ କିଏ ପିଲାମାନେ କୁହ? ଭୀଷ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର ପିଲାମାନେ। ଗଙ୍ଗାର ପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ। ଆଉ ସେ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ମାନଙ୍କର ପିତାମହ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଭାଇ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ରୋଣ କିଏ ଜାଣ ପିଲାମାନେ? ଦ୍ରୋଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଦ୍ରୋଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ଦୁଇ ଦଳଙ୍କର ଗୁରୁ ପିଲାମାନେ, ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତରେ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣ କିଏ ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। କର୍ଣ୍ଣ ଦାନବୀର ନାମରେ ସୁପରିଚିତ ପିଲାମାନେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ କବଚ ମାଗିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ କବଚ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଅର୍ଜୁନ କିଏ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ତାଙ୍କ ସମୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ମହାଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ପିଲାମାନେ। ସେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତାପରେ ଭୀମ, ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ, ସହଦେବ, ନକୁଳ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାଇ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ସଖା ଥିଲେ ତାଙ୍କର। ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ।
ମହାକବିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଦେଖ, ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଭାରତର ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଯିଏକି ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାଳିଦାସ ପିଲାମାନେ, କାଳିଦାସ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ମହାକବି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଦାସ। ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ରଘୁବଂଶମ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସେ ବହୁତ ସାରା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପରେ ଦେଖିନେବ। ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ, ଏ ସମସ୍ତେ ମହାକବି ମାନେ ତୋହରି ଗୁଣକୁ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠରେ ଗାନ କଲେ ଏବଂ ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ, ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ, ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଏ ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶର ଭାରତର ଚୈତନ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ। ଚୈତନ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷର ଭକ୍ତିବାଦର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରସାରକ ଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ରହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି। କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ମାନେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟବତୀ ମହିଳା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ବୀରାଙ୍ଗନା, ନିଜର ବୀରତ୍ୱ, ସାହସ, ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ପତିବ୍ରତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ରତ ବା ଭଗବାନ ରୂପରେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ, ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ତ କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ ମାନେ ବୀର ନାରୀ ଯେଉଁମାନେ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେଲେ। କେତେ ବୀର ଜନନୀ ମାନେ ଅନେକ ବୀର ଜନନୀ ଏଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ସମସ୍ତେ ଦୁହିତା ମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା। ପଦ୍ମିନୀ କିଏ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପଦ୍ମାବତ ବୋଲି ମୁଭିଟି ଆସିଥିଲା। ସେ ଏଇ ପଦ୍ମିନୀ ରାଣୀଙ୍କୁ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ସେ ଫିଲ୍ମଟା ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ପଦ୍ମିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମେୱାଡ଼ର ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଗଲ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଗ୍ନି ସ୍ନାନ କରି ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଅମର କରିଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ସାରା ଦେଶରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ଯମଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କରାଇଥିଲେ, ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦୁର୍ଗାବତୀ ପିଲାମାନେ, ଦୁର୍ଗାବତୀକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଦୁର୍ଗାବତୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆକବର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଗାବତୀ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଧରିକି ସେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜେ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବା ବୀରତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସୀତା ପିଲାମାନେ, ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କେହି ପୁରା ଦେଶ ସାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ମାନେ ରାମାୟଣ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବ ପିଲାମାନେ, ସେଠି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ, ଶୁଣିଥିବ, ଦେଖିଥିବ। ତ ମାତା ସୀତା ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ସରଳତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କହିଲି। ଆଦି କେତେ ବୀର ରମଣୀ, ଏ ସମସ୍ତେ ବୀର ରମଣୀ ତୋହରି ମାଟିରେ, ତୋହରି ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କବି। ତାପରେ ଦେଖ, ନମହିମା ଭକତି ଭରେ। ନମହିମା ମାନେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି, ମାନେ
ସମ୍ମାନରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି ତୋରି ଆଗରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୁଁ ମୋ ମସ୍ତକ ନେଇଯାଉଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ଅଧମ ମାନେ ମୂର୍ଖ, ଅକ୍ଷମ ମାନେ କ୍ଷମତାହୀନ, ସୁତ ମାନେ ସେବକ ପିଲାମାନେ ତୋ ଚରଣରେ। ଏହି ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ନମସ୍କାର କରୁଛି ଭକ୍ତିର ସହିତ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ ଏହି କବିତାଟି। ଆଶା ହଁ ତ ପିଲେ ପାଠ ତ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ। ପୁରା ପାଠ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରାହେଇଛି। ଜନ୍ମଭୂମି ତାର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କବି ପରିଚୟ ବି ପଢ଼ା ହେଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବାକି ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିକି ପଠାଇଦେବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର ପିଲାମାନେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ ପିଲାମାନେ। ସେୟାର କର, ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ସେୟାର କର ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରି ରୁହ ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।